पंजाब पुलिस के वड्डे वड्डे अफसर सूबा पुलिस मुखी तो लैके होर आला अधिकारी सड़क पर नज़र आए। वजह की सी? वजह यह सी ऑपरेशन क्लीन, सर्च ऑपरेशन करना तो सर्च ऑपरेशन के विचाले ਜਿਹੜੇ शरारती अंसर है उन्होंने नत्थ पाउनी आ। मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता। जस्ट TV ਤੁਸੀਂ देख रहे हो। ये सर्च ऑपरेशन सूबे भर में ਵਿੱਢਿਆ गया तो ये मुहिम कितनी कामयाब होएगी सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि इस सर्च ऑपरेशन का टारगेट की है। तो इस पुछ रहे हैं सर्च ऑपरेशन स्पैशल की स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है, स्टेट पद्धर ऑपरेशन हैगा। पांच तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं तो इन्हां तस्वीरां तो तुहानूं डिबेट समझ आ जाएगी। पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन है मानसा, पटियाला, गुरदासपुर, अमृतसर ते फिरोजपुर। पांच तस्वीरां तुहाडे सामने है तो लुधियाने दे विच खुद DGP ने कमान सांभी तो इस तो इलावा बाकी खेतरां दे विच IG तो होर वड्डे वड्डे रैंक के अधिकारी है जिहड़े नज़र आए। उन्होंने तलाशी मुहिम छेड़ी। हालांकि हॉटस्पॉट किहड़े है जिन्हां दी वजह करके ये तलाशी मुहिम छेड़ी गई तो ये तलाशी मुहिम नूं जिस तरीके नाल कैमरिਆਂ दी नज़रां नाल दिखाया गया उनका मकसद की है। सारे सवाल होने लाजमी है। DGP साहब कहते की है, पहला सुन लीए। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP, IGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। बड़ा सवाल जोड़ा असीं पुछण जा रहे, बड़ा सवाल असीं पुछांगे सूबे भर च पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन का टारगेट की है। इस सवाल पर बहस हो जो पैनल साडे नाल है उन्हें तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है तो हुणे हुणे चेयरमैन का अहुदा इन्होंने सांभिया तो बड़े हार पे इन्हों। संघेड़ा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। तो परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, परमवीर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सिंधा कमल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर सिंधा कमल तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, हजे वो आए नहीं, जो आ जाएंगे उन्होंने भी स्वागत कर देंगे। संघेड़ा साहब सब तो पहला सवाल तुहानूं करना चाहूँगा, तुहानूं मुबारकां, तुसीं नवीं जिम्मेवारी लई है। संघेड़ा साहब सवाल यह है जिहड़ी पंजाब पुलिस ने जिम्मेवारी सांभी उहदा मकसद की है सर? हुण थैंक यू वेरी मच KP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਲੱਗ STF ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ सवाल है तुहाडे विरोधी कहते हैं भी तुसीं इस नूं ईवेंट बना के पेश कर रहे हो कि कानून व्यवस्था तुहाडे तो संभलदी नहीं पई, तुसीं कैमरे नाल सब कुछ दिखा दो भी हाँ सब कुछ दुरुस्त है, इस करके विरोधी कह रहे तुसीं ईवेंट मैनेजमेंट करते पे हो। संघेड़ा साहब नहीं इवेंट मैनेजमेंट नहीं, प्रैक्टिकली एक विरोधी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪਏ DGP ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ DGP ਖੁਦ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਆ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਾਰਾ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, UP ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਠੀਕ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਲੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀੜਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਪੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਰਮਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ KPG ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਫॉर ਆਰਬਿਟਰਰੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਲਟੀ ਹੋਣਗੇ ਆਫ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬਿਟਰਰੀਨੈਸ ਲਈ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੁਧਰੇ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੁਧਰੇ। ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੁਧਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, 100% ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ KPG ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਕੀ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 34 ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਿਖੇਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੈਕਸਟਰ ਮੂਵੀ ਦੇ TV ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ TV ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ TV ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਅਸਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ? ਤੇ ਨੰਬਰ 3, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। KPG ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਡਰਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ KPG, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ KPG ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਦੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ KPG ਕੁਝ ਨੇਕ ਲੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਨਸੇਫ এনवायरमेंट ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है, स्टेट पद्धर ऑपरेशन हैगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੰਟੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਪਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਗਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਛੇੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ? ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ CID, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ IB, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ KP ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਟਰ ਫॉर ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 84 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਾਤਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ MLA ਵਨਸ ਅਪਨ ਏ ਟਾਈਮ देयर ਵਾਸ MLA ਚੀਫ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ 1/4 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਸਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋੜ ਪਹਿਲੇ ਤੱਤਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਪਨ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਨਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਸੂਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੂਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਂਡਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਹੀ MLA ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਵੇ ਨਾ। ਖਰਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਕੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, प्रावधान प्रोविजंस ऑलरेडी बहुत ने। मर्डर दी प्रोविजन है सेक्शन 302 सजा उम्र कैद दी, डेथ पेनल्टी दी, करप्शन दी सजा है, अबडक्शन दी सजा है, किडनैपिंग दी है। लेकिन की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਸਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਛੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ, ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਜੋ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲॉज ਨੇ। ਫਲॉ ਕਿਵੇਂ KP ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਅ ਟੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਮਸ ਕਾਲ ਫॉर ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡੈਸਪਰੇਟ ਮੈਜਰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ KP ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਵਿਗੜਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੱਲ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕੰਵਲ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀਨ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਡੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੈਲਥੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡ ਰਚੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। 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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 1/4 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਰਤ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਮੀਖਿਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਸ ਕਲਾਸ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਰ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ। ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ? ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ ਸਰ।
ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਈਏ ਨੇ ਸਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਪਰਮਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਪਲੀਜ਼ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਸ਼ਪੀ ਖੜਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਅਰਸ਼ਪੀ ਖੜਿਆਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਔਨ ਅ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ ਵਾਲੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਫਲॉप ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਸੋ देयरफॉर ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਗਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਡੋਬਿਆ ਜੇ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਨੇ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਐ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧਾ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਤੱਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।